Hello, dear students. Welcome back to all of you. Student, actually, in the last lecture, we have been started with the point as per our syllabus, that is, an introduction to the different types of the documentation which are very essential to be maintained in a pharmaceutical industry. Actually, this was the point which we have been started in the last lecture, that is introduction to the or different types of the documentation which are very essential to be maintained in the pharma industry. And in concern of this point, student, I have been explaining you about the three different types of the documents which are very essential to be maintained in the pharma industry. The document number one, which I have been explaining you in the last lecture, in some previous lecture, that is the BMR, batch manufacturing record. I explained you about the MFR, master formula record. Also, I explained you about the third document system, that was the SOP, standard operating procedure. These were the three types of the document which I have been explaining you in the last lecture. And today, student, we are going to start with a new document system, that is a quality audit plan and the quality audit report. This was the new document, student, which I am going to start today in concern of our syllabus for the unit 4. So the next point is that quality audit plan and quality audit report. This is the fourth type of the document which is very essential to be maintained by the pharma industry. And today we are going to study about this fourth type of the document, that is the quality audit plan and quality audit report. But before moving on toward this particular document or introduction of this particular document, student, basically what I want to explain that in each and every pharma industry, one program has been conducted, and that program is actually called as quality audit program. त्या प्रोग्रामला म्हटलं जात आहे क्वालिटी ऑडिट प्रोग्राम. नाउ द नेम इटसेल्फ इंडिकेटिंग स्टुडंट ऑडिट करणे म्हणजे काय, इन्स्पेक्शन करणे, एक्झामिनेशन करणे किंवा इव्हॅल्युएशन करणे. जेव्हा तुम्ही एखाद्या फार्मा कंपनीचं इन्स्पेक्शन करतात, त्याचं इव्हॅल्युएशन करतात किंवा त्या फार्मा कंपनीचं एक्झामिनेशन करतात, त्यावेळेस त्या पर्टिक्युलर प्रोसेस ऑफ इन्स्पेक्शन, प्रोसेस ऑफ एक्झामिनेशन, प्रोसेस ऑफ इव्हॅल्युएशनला म्हटलं गेलं आहे ऑडिट. त्याला म्हटलं जात आहे ऑडिट. क्वालिटी इन्स्पेक्ट करणे, क्वालिटी सिस्टीमचं इन्स्पेक्शन करणे, त्यालाच म्हटलं गेलं आहे क्वालिटी ऑडिट प्लान. तर स्टुडंट, ट्राय टू अंडरस्टँड फ्रॉम द हेडिंग की आपण इथे काय शिकणार आहोत. ऑडिट कोणाला म्हटलं गेलं आहे, क्वालिटी ऑडिट प्रोग्राम कोणाला म्हटलं गेलं आहे, आणि त्या क्वालिटी ऑडिट प्रोग्रामच्या संदर्भातले जे डॉक्युमेंट तयार होतात त्यालाच म्हटलं जात आहे क्वालिटी ऑडिट प्लान किंवा क्वालिटी ऑडिट रिपोर्ट. ट्राय टू अंडरस्टँड. तर मी तुम्हाला इथे एक्सप्लेन करतोय दॅट what is meant by the quality audit plan or a quality audit report. So try to understand this particular first point which is given in this particular presentation. What is meant by the quality audit? Quality audit means a systematic and the independent examination of manufacturer's quality system. जेव्हा तुम्ही एखाद्या फार्मा कंपनीच्या क्वालिटी सिस्टीमचं इन्स्पेक्शन करतात, त्याचं एक्झामिनेशन करतात, फार्मा कंपनीच्या क्वालिटी सिस्टीमचं जेव्हा तुम्ही इन्स्पेक्शन करतात, एक्झामिनेशन करतात, त्याला इथे म्हटलं गेलं आहे क्वालिटी ऑडिट प्रोग्राम or quality audit plan. And this quality audit program, it is required to be carried out at a regular basis after a particular interval period of time. Try to understand. This is one of type of the program which is very essential to be carried out regularly after a particular interval of time. काही ठराविक काळानंतर हा क्वालिटी ऑडिट प्रोग्राम प्रत्येक फार्मा कंपनीमध्ये कंडक्ट केला गेला पाहिजे. याच्याने काय होतंय, याच्याने वी आर एबल टू इव्हॅल्युएट, वी आर एबल टू इन्स्पेक्ट द क्वालिटी सिस्टीम ऑफ एनी फार्मा कंपनी. एखाद्या फार्मा कंपनीचं क्वालिटी सिस्टीम आपल्याला इव्हॅल्युएट करता येईल, त्यांचं क्वालिटी सिस्टीम प्रॉपरली काम करतंय का नाही, प्री डिफाईन्ड मॅनरमध्ये काम करतंय का नाही, प्री प्लॅनिंग प्रमाणे तो काम करतोय का नाही, याचं इन्स्पेक्शन करणे, याचं इव्हॅल्युएशन करणे, त्यालाच म्हटलं गेलंय क्वालिटी ऑडिट प्रोग्राम.
Sorry, student. Maybe my mic has been get disconnected for a few seconds. So, what I explaining you, I was explaining you about the quality audit plans and the quality audit program. Okay, the inspection program, the evaluation program, the examination program, which we are going to conduct in any pharma industry in order to evaluate the quality system of that or the working process of that particular pharmaceutical company. That particular program is called as quality audit program. That particular planning is called as quality audit plan. And the document which we are preparing from this quality audit program, they are called as quality audit reports. Now, have a look over the second point of this particular slide. Now, here, main objectives of this quality audit program. Why quality audit programs are conducted? या प्रकारे क्वालिटी ऑडिट प्रोग्राम का कंडक्ट केले जातात फार्मा कंपनीमध्ये, का त्यांची गरज भासते, त्याचे काही ऑब्जेक्टिव्ह मी इथे लिहून ठेवलेले आहेत. बेसिकली 3 ऑब्जेक्टिव्ह आय हॅव बीन पुट डाऊन हियर इन दिस पर्टिक्युलर स्लाइड. द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह इज टू चेक आउट द कंप्लायन्सेस ऑफ द ॲक्टिव्हिटीज अँड द रिझल्ट्स ऑफ द क्वालिटी सिस्टीम विथ द प्रोसिजर ऑफ क्वालिटी सिस्टीम्स. डेफिनेटली या प्रकारचे क्वालिटी ऑडिट प्रोग्राम फार्मा कंपनीमध्ये कंडक्ट केले गेले पाहिजे. कशासाठी? टू चेक आउट द कंप्लायन्सेस ऑफ द क्वालिटी वर्किंग सिस्टीम. तुमच्या फार्मा कंपनीमध्ये जी काही क्वालिटी वर्किंग सिस्टीम आहे, क्वालिटी अश्युरन्स डिपार्टमेंट असेल, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट असेल, या सर्व क्वालिटी वर्किंग सिस्टीम्स आहेत. तर या क्वालिटी वर्किंग सिस्टीम ते GMP कंप्लाय करतायत का नाही, गुड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॅक्टिसेसला कंप्लाय करतायत का नाही, वेदर दे आर कंप्लाइंग विथ द रूल्स अँड रेग्युलेशन्स ऑफ GMP ऑर नॉट, whether they are complying with the guidelines of the regulatory bodies or not. जे काही रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी आहे, रेग्युलेटरी बॉडीने दिलेल्या गाईडलाईन्स आहे, त्या गाईडलाईन ते लोक फॉलो करतायत का नाही, त्या गाईडलाईनला ते लोक कंप्लाय करतायत का नाही, हे जर तुम्हाला चेक करून घ्यायचं असेल तर या प्रकारचे क्वालिटी ऑडिट प्रोग्राम तुमच्या कंपनीत कंडक्ट व्हायला पाहिजे. सेकंड ऑब्जेक्टिव्ह, टू इन्व्हेस्टिगेट वेदर द वर्किंग प्रोसिजर्स आर इम्प्लिमेंटेड इफेक्टिव्हली ऑर नॉट. तुमच्या फार्मा कंपनीमध्ये जे काही वर्किंग प्रोसेस अडॉप्ट केलेली आहे, जी काही वर्किंग प्रोसिजर अडॉप्ट केली गेलेली आहे, वेदर दॅट वर्किंग प्रोसिजर्स दे आर conducted effectively or not, they are implemented effectively or not, that thing we can check with the help of this quality audit program. Third point, quality audit program is also useful to evaluate that implemented procedures are suitable or not in order to achieve the objective of quality system. ज्या काही वर्किंग प्रोसेस, ज्या काही वर्किंग प्रोसिजर तुम्ही तुमच्या फार्मा कंपनीमध्ये इम्प्लिमेंट केलेल्या आहेत, whether that implemented working procedures, that implemented working process, they are suitable or not, that thing we can evaluate by making a use of this quality audit program. या क्वालिटी ऑडिट प्रोग्रामच्या सहाय्याने आपण तेही इव्हॅल्युएट करू शकतो की जे काही प्रोसेस आपण फॉलो करतोय, जी काही प्रोसिजर आपण कंडक्ट करतोय आपल्या कंपनीमध्ये, whether it is suitable or not to achieve the goal and the objectives of quality system. To achieve the goal and objectives of quality system, this thing we can evaluate by this particular program. I'm moving on toward the next slide. पुढची slide. Basically, this quality audit program is carried out by internal quality auditors and external quality auditors, or by internal quality team and external quality team. हे जे क्वालिटी ऑडिट प्रोग्राम आहे ना, फार्मा कंपनीमध्ये 2 प्रकारामध्ये केले जातात. The quality audit programs basically they are carried out by means of and the 2 way. First one, that is by the internal quality audit system or the internal audit system, and second one, that is been by the external quality system. Internal quality system means what, student? When we are going to inspect our own pharma industry, जेव्हा आपण आपल्या स्वतःच्या फार्मा कंपनीचं इन्स्पेक्शन करतो त्यावेळेस त्याला म्हटलं गेलंय इंटरनल ऑडिट. आणि जेव्हा आपल्या कंपनीचे लोक बाहेरच्या कंपनीला जाऊन इन्स्पेक्ट करतात, बाहेरच्या दुसऱ्या कंपनीला जाऊन त्याचं इन्स्पेक्शन करतात, त्याचं इव्हॅल्युएशन करतात, त्यावेळेस त्या प्रोग्रामला म्हटलं गेलंय एक्सटर्नल ऑडिट प्रोग्राम. Try to understand, student. खूप easy आहे. Basically, quality audit programs, they are carried out in the 2 different ways. The first one is the internal quality audit program and the second one is the external quality audit program. Internal quality audit program म्हणजे काय? जेव्हा आपल्याच कंपनीचे लोक आपल्या कंपनीमधले काही लोकांना सिलेक्ट करून, काही लोकांना निवडून त्यांच्यापासून एक ऑडिट टीम तयार केली जाते आणि ती ऑडिट टीम स्वतःच्याच कंपनीचं इव्हॅल्युएशन करते, स्वतःच्याच कंपनीचं इन्स्पेक्शन करते, त्यावेळेस त्याला म्हटलं गेलंय इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम. आणि जेव्हा आपल्या कंपनीचे लोक बाहेर जाऊन
आपल्या सप्लायरकडे जाऊन, आपल्या वेंडरकडे जाऊन त्याच्या कंपनीचं इन्स्पेक्शन करतात, तेव्हा त्याला म्हटलं गेलं आहे एक्सटर्नल ऑडिट प्रोग्राम. म्हणजे ज्याच्याकडनं आपण रॉ मटेरियल मागवतोय आपल्या फार्मा कंपनीमध्ये, ज्याच्याकडनं आपण एक्सिपियंट मागवतोय, ज्याच्याकडनं आपण पॅकेजिंग मटेरियल मागवतोय, जेव्हा आपण त्या सप्लायरच्या कंपनीला जाऊन त्याच्या कंपनीचं इन्स्पेक्शन करतो, त्यावेळेस त्या प्रोग्रामला म्हटलं गेलं आहे एक्सटर्नल ऑडिट प्रोग्राम. आणि आपलेच लोक आपल्याच कंपनीचं एक्झामिनेशन करतात किंवा इन्स्पेक्शन करतात, तेव्हा त्याला म्हटलं गेलं आहे इंटरनल क्वालिटी प्रोग्राम. ओके, नेक्स्ट पॉईंट, दिस वन. This quality audit programs are effective means of evaluating the compliances with the objectives of quality system. Sorry, students. Today, actually, I'm having certain issue with my mic system, and that's why my voice is getting break in between. So sorry for that. So the next point, this one, the second point in this particular slide, this quality audit programs are effective means of evaluation or effective means of evaluating the compliances with the objectives of quality system. With the help of this quality program, we are able to evaluate our own quality system. आपल्या कंपनीची क्वालिटी सिस्टीम आपण इव्हॅल्युएट करू शकतो, इन्स्पेक्ट करू शकतो, वेदर द क्वालिटी सिस्टीम इज कंप्लाइंग विथ अवर ऑब्जेक्टिव्ह ऑर नॉट. जे काही आपल्या कंपनीचे ऑब्जेक्टिव्ह आहेत, जे काही आपल्या कंपनीचे प्री डिफाईन क्वालिटी प्रोग्राम्स आहे, त्या क्वालिटी प्रोग्रामला आपण अचीव करू शकतोय का नाही, आपण अचीव करतोय का नाही, कंप्लाय करतोय का नाही, हे सर्व काही आपण इव्हॅल्युएट करू शकतो विथ द हेल्प ऑफ दिस क्वालिटी ऑडिट प्रोग्राम. ओके, नेक्स्ट पॉईंट. ऑल्सो इट प्रोव्हाइड द फीडबॅक टू द मॅनेजमेंट ॲज अ पार्ट ऑफ कंटिन्युअस इम्प्रुव्हमेंट प्रोग्राम. आणि या प्रकारचे जेव्हा इन्स्पेक्शन आपण आपल्या कंपनीत करतो, तर या इन्स्पेक्शनच्या सहाय्याने काय होतं आहे, इट प्रोव्हाइड्स अ फीडबॅक टू द मॅनेजमेंट. मॅनेजमेंटला एक फीडबॅक भेटतोय की आपल्या कंपनीत कुठल्या प्रकारच्या सुधारण्याची गरज आहे, काय सुधारणा आपल्याला करून घ्यावे लागतील आपल्या कंपनीत, जेणेकरून आपण क्वालिटी, एक डिझायरेबल क्वालिटी आपल्या प्रोडक्टमध्ये अचीव करू शकतो. तर जेव्हा या प्रकारचे इंटरनल ऑडिट आपल्या कंपनीत केले जातात, आणि त्या इंटरनल ऑडिटच्या आधारावर आपल्या मॅनेजमेंटला एक फीडबॅक भेटतो, आणि त्या फीडबॅकच्या आधारावर मग मॅनेजमेंट एक डिसिजन घेते दॅट व्हॉट टाईप ऑफ द इम्प्रुव्हमेंट्स आर इसेन्शियल इन अवर फार्मा इंडस्ट्री. आपल्या स्वतःच्या फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये कुठल्या प्रकारचे इम्प्रुव्हमेंटची आपल्याला गरज आहे, जेणेकरून आपल्या कंपनीत तयार होणारे प्रोडक्ट हे क्वालिटी प्रोडक्ट तयार होतील, यासाठी आपण प्रयत्न करूया. सो स्टुडंट, ट्राय टू अंडरस्टँड. In this particular point, what I want to explain, the quality audit program provides a feedback to the management, and this feedback is acting as a part of continuous improvement in the quality program. Last point, we can also evaluate the particular process or the activity, whether it is going as per the plan or not. With the help of this quality audit program, we are able to check out whether whatever process we are adopting, whatever activities we are performing, whether that process, whether that activities are going on in the predefined or the pre-planned manner or not. जी प्लॅनिंग आपण करून ठेवली, त्या प्लॅनिंग प्रमाणे आपली प्रोसेस कंप्लीट होते का नाही, आपल्या ॲक्टिव्हिटीज कंप्लीट होत आहेत का नाही, हे आपल्याला इव्हॅल्युएट करता येईल विथ द हेल्प ऑफ दिस क्वालिटी ऑडिट प्रोग्राम. And if any deviation is occur, then the corrective action can be taken to bring the process on normal. आणि जर का समजा प्लॅनिंग प्रमाणे काम होत न असेल, तर आपल्याला काय त्याच्यात सुधारणा करता येईल, कुठले असे करेक्टिव्ह ॲक्शन्स आपल्याला घेता येईल की जेणेकरून आपली जी वर्किंग प्रोसेस आहे, आपलं जे वर्किंग ॲक्टिव्हिटी आहे, ते परत नॉर्मल वेमध्ये कंडक्ट करता यायला पाहिजे. त्यासाठी सुद्धा आपल्याला हे क्वालिटी प्रोग्राम हेल्पफुल आहेत. त्यासाठी सुद्धा या क्वालिटी प्रोग्रामपासून आपल्याला फीडबॅक भेटतात किंवा या ऑडिट प्रोग्रामपासून आपल्याला फीडबॅक भेटतो, आणि त्या फीडबॅकच्या आधारावर आपण आपल्या इंडस्ट्रीमध्ये सुधारणा करू शकतो, इम्प्रूव्हमेंट करू शकतो. सो स्टुडंट, this was the two slide which were representing the introduction of quality audit program.
क्वालिटी ऑडिट प्रोग्रामचं इंट्रोडक्शन या 2 स्लाइडमध्ये मी तुम्हाला सांगितलंय. क्वालिटी ऑडिट प्रोग्राम काय असतो हे तुमच्या लक्षात आलं असेल. क्वालिटी ऑडिट प्रोग्राम म्हणजे एका प्रकारचं इन्स्पेक्शन, एक्झामिनेशन किंवा इव्हॅल्युएशन आपल्या कंपनीच्या क्वालिटी सिस्टीमचं इन्स्पेक्शन, इव्हॅल्युएशन किंवा एक्झामिनेशन जेणेकरून आपण आपल्या कंपनीमध्ये इम्प्रूव्हमेंट आपल्याला करता येईल इन ऑर्डर टू अचीव्ह द डिझायरेबल क्वालिटी इन अवर फिनिश प्रोडक्ट. आपल्या कंपनीमध्ये तयार होणारा जो कुठला फिनिश प्रोडक्ट असेल त्याच्यात एक डिझायरेबल आपल्याला हवी असलेली क्वालिटी आपल्याला तयार करता येईल, त्यासाठी आपण हे क्वालिटी ऑडिट प्रोग्राम करत असतो. अँड दिस क्वालिटी ऑडिट प्रोग्राम दे आर कंडक्टेड ॲट अ रेग्युलर बेसिस at particular interval of time. Okay, I explained you about the objectives. I explained you that this quality audit programs, they are basically carried out by means of the two way. The first one is the internal audit and the second one is the external audit. इंटरनल ऑडिट म्हणजे स्वतःचाच कंपनीचं इन्स्पेक्शन स्वतःच्या लोकांनी करायचं, त्याला म्हटलं गेलं इंटरनल ऑडिट. आणि ज्यांच्याकडनं आपण रॉ मटेरियल मागवतो, ज्यांच्याकडनं आपण पॅकेजिंग मटेरियल मागवतो, त्या कंपनीला जाऊन, त्या सप्लायरच्या फॅसिलिटीला जाऊन, सप्लायरची फॅसिलिटी म्हणजे त्या सप्लायरच्या इंडस्ट्रीमध्ये जाऊन सप्लायरच्या कंपनीचं इन्स्पेक्शन करणे, त्याला म्हटलं गेलं आहे एक्सटर्नल ऑडिट. मुव्हिंग ऑन टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड स्टुडंट. एम ऑफ क्वालिटी ऑडिट प्रोग्राम. क्वालिटी ऑडिट प्रोग्राम का केली जाते, क्वालिटी ऑडिट प्रोग्राम करण्यामागचा हेतू काय, ते सर्व एम मी इथे लिहून ठेवलेले आहेत. अँड दॅट एम्स ऑफ क्वालिटी ऑडिट प्लान और क्वालिटी ऑडिट प्रोग्राम आय एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. First aim, to assess the company's performance on the fact. Definitely, student. With the help of this quality audit program, we are able to evaluate, we are able to access the performance of our own company. स्वतःच्या कंपनीचं परफॉर्मन्स आपल्याला इव्हॅल्युएट करता येईल with the help of this quality audit program. Second point, to obtain the unbiased information about the company. Means the information which is a hidden information, आपल्याला आपल्या कंपनीच्या बाबतीतली जी काही हिडन इन्फॉर्मेशन असेल ती हिडन इन्फॉर्मेशन आपल्याला समजेल, आपल्याला त्याच्यावर काम करता येईल आणि आपल्याला त्याच्यावरनं इम्प्रूव्हमेंट करता येईल आपल्या कंपनीमध्ये. सो दिस क्वालिटी ऑडिट प्रोग्राम इट इज ऑल्सो युजफुल टू acquire or to obtain the unbiased information about the company. Third aim, to know the factually if company is at risk. To know the factually if company is at risk. आपली कंपनी एखाद्या रिस्कवर काम करते, आपल्या कंपनीमध्ये काही what I can say, if there is any kind of and the problem is there in our company, if any kind of the risk is there in concern of our company, that we can find out, that we can evaluate with the help of this quality audit program. Chauthar point, to evaluate the manufacturer's compliance with the GMP. Definitely, with the help of this quality audit program, we are able to evaluate the compliances of our manufacturing process. We are able to evaluate the compliances of our manufacturing process with the standards of GMP. Whether GMP is followed promptly, whether GMP is followed consistently or not in our company, that we can evaluate with the help of this quality audit program. आपण आपल्या कंपनीमध्ये जी काही ॲक्टिव्हिटी परफॉर्म करतोय, जे कुठले प्रोसेस आपण फॉलो करतोय, ती इट इज अकॉर्डिंग टू GMP और नॉट हे आपण चेक करू शकतो. Point number 5, to identify the deficiency and the faults to make the improvement in a quality program. Definitely, with the help of this quality program, we are able to find out the deficiencies, the lacunas, the loopholes, and the faults in our working system so that we can improve our working system. आपल्या वर्किंग सिस्टीममध्ये जर काही त्रुटी असतील तर त्या त्रुटी आपल्याला समजून घेता येईल आणि त्या त्रुटीवर एक योग्य ती इम्प्रूव्हमेंट आपल्याला करता येईल विथ द हेल्प ऑफ दिस क्वालिटी ऑडिट प्रोग्राम. ट्राय टू अंडरस्टँड स्टुडंट. सो फिफ्थ पॉइंट इज दॅट टू आयडेंटिफाय द डिफिशियन्सी अँड द फॉल्ट्स in our working system so that we can improve the quality of our product. Point number 6, to investigate the root cause of any quality related problem. आपल्या कंपनीत जर क्वालिटी रिलेटेड प्रॉब्लेम अराईज होत असतील, आपल्या कंपनीमध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग करत असताना जर क्वालिटीच्या संदर्भात काही प्रॉब्लेम, काही अडथळे आपल्याला जर काही येत असतील तर त्यांच्यावर कुठल्या प्रकारे मात करायची आहे, कुठल्या प्रकारे त्या पर्टिक्युलर प्रॉब्लेमला टॅकल करायचं आहे, ते सुद्धा आपल्याला या क्वालिटी ऑडिट प्रोग्रामवरनं समजू शकेल. पॉईंट नंबर 7, टू एज्युकेट अँड ट्रेन द पीपल विदिन द ऑर्गनायझेशन. With the help of this quality audit program, we are able to educate and to train the working employees
those who are working in our pharma company. Point number 8, to make the supplier aware of any quality related problem in their supplies. ज्या सप्लायरकडनं आपण रॉ मटेरियल मागवतोय आपल्या फार्मा कंपनीमध्ये, ज्या सप्लायरकडनं आपण पॅकेजिंग मटेरियल मागवतोय आपल्या फार्मा कंपनीमध्ये, जर त्या सप्लायरकडनं एखादा क्वालिटी प्रॉब्लेम किंवा क्वालिटी डिफेक्टिव्ह प्रोडक्ट येत असेल तर त्या डिफेक्टिव्ह प्रोडक्टच्या संदर्भात आपण त्याला माहिती देऊ शकतो, त्याच्या कंपनीत जाऊन त्याचं इन्स्पेक्शन करू शकतो. आणि मी तुम्हाला सांगितलं, जेव्हा आपण सप्लायरच्या कंपनीमध्ये जाऊन त्याच्या कंपनीचं इन्स्पेक्शन करतो तेव्हा आपण म्हणतो त्याला एक्सटर्नल ऑडिट. तर जर का समजा आपल्या एखाद्या सप्लायरकडनं ज्याच्याकडनं आपण रॉ मटेरियल मागवतोय, पॅकेजिंग मटेरियल मागवतोय आणि त्याच्याकडनं जर का आपल्याला पुअर क्वालिटीचं मटेरियल भेटत असेल तर त्याबद्दल सुद्धा आपण त्याला इंटिमेट करू शकतो, त्याबद्दल सुद्धा आपण त्याला माहिती देऊ शकतो. कशाच्या आधारावर? ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वालिटी ऑडिट प्लान अँड ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वालिटी ऑडिट प्रोग्राम. So student, these are the aims of quality audit plan or quality audit program. Types of quality audit. Student, as I told you, मी सुरुवातीपासून तुम्हाला सांगतोय की क्वालिटी ऑडिट प्रोग्राम हे दोन प्रकारे परफॉर्म केले जातात. द फर्स्ट वन दॅट इज द इंटरनल क्वालिटी ऑडिट प्रोग्राम अँड द सेकंड वन इज द एक्सटर्नल क्वालिटी ऑडिट प्रोग्राम. As I told you, the quality audit programs, they are basically performed by means of under two methods, by means of under two way. First one that is the internal audit and second one that is the external audit. Internal audit म्हणजे काय? सेल्फ इन्स्पेक्शन. स्वतःच्याच कंपनीचे लोक स्वतःच्याच कंपनीचं वर्किंग सिस्टीमला जेव्हा इव्हॅल्युएट करतात, स्वतःच्याच कंपनीचे लोक स्वतःच्याच कंपनीला स्वतःच्याच कंपनीतल्या वर्किंग सिस्टीमला जेव्हा इन्स्पेक्शन करतात तेव्हा त्याला म्हटलं गेलंय इंटरनल ऑडिट, किंवा त्याला मी इथे सांगेल सेल्फ इन्स्पेक्शन. स्वतःचं इन्स्पेक्शन स्वतःने करायचं, दॅट इज कॉल्ड ॲज सेल्फ इन्स्पेक्शन. तर आता इंटरनल ऑडिट बद्दलची थिअरी समजून घ्या. अँड इंटरनल ऑडिट इज मेनली कन्सिस्टिंग ऑफ डिटेल एक्झामिनेशन ऑफ द वर्किंग कंडिशन्स अँड प्रोसिजर विदिन द फार्मास्युटिकल कंपनी. Internal audit, what does it consist of? It consists of and the detailed evaluation, detailed examination, detailed inspection of our own working conditions and our own working procedures in a pharmaceutical company. Second point, this examination is carried out to evaluate the manufacturer's compliance with the GMP in all the aspects of production and the quality control. हा इंटरनल ऑडिट का केला जातोय? हा इंटरनल ऑडिट यासाठी केला जातोय की आपण स्वतःला इव्हॅल्युएट करतोय की आपल्या कंपनीमध्ये जीएमपी फॉलो केलं जातंय का नाही. आपल्या कंपनीमध्ये जी काही मॅन्युफॅक्चरिंग आपण करतोय, जी काही प्रोडक्शन ऍक्टिव्हिटीज आपण परफॉर्म करतोय, वेदर दॅट प्रोडक्शन ऍक्टिव्हिटी, दॅट मॅन्युफॅक्चरिंग ऍक्टिव्हिटीज आर कॅरिड आउट अकॉर्डिंग टू द जीएमपी ऑर नॉट, दॅट थिंग वी कॅन इव्हॅल्युएट विथ द हेल्प ऑफ इंटरनल ऑडिट. Third point, or the last point in this slide, team of internal audit should consist of the personnel who are experienced and who can evaluate the compliance of the production facilities with the defined specification of GMP. इंटरनल ऑडिट टीम मध्ये अशा लोकांना आपण आपल्याला निवडायचं आहे किंवा इंटरनल ऑडिट ची जी टीम आपण तयार करू, इंटरनल ऑडिट टीमसाठी अशा लोकांना आपल्याला सिलेक्ट करायचं आहे, दोज हु आर हॅव्हिंग अ गुड एक्सपिरियन्स अँड दोज हु आर एबल to evaluate the compliances of our activities with the specification of GMP. Those who are able to evaluate the compliances of our production activities with the specification of GMP. So student, this was the theory in concern of the first type of quality audit, that is the internal audit. The second one, that is the external audit. Student, I am going to read out the theory of this external audit program. या थेरीवरनं तुम्ही समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. आफ्टर दॅट आय विल एक्सप्लेन यू. बेसिकली इन दिस ऑडिट, द क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट along with any other relevant department has the responsibility to approve the supplier who can supply the raw material, packaging material meeting the established specification. Second point, hence in order to evaluate the ability of the proposed supplier, vendor or contractor, the pharmaceutical company has to conduct the audit in the supplier's facility. हा ऑडिट कुठे परफॉर्म केला जातो? इन द सप्लायर्स फॅसिलिटी. मीन्स व्हॉट आय वॉन्ट टू से की हा ऑडिट आपण आपल्या स्वतःच्या कंपनीमध्ये न करता ज्याच्याकडनं आपण रॉ मटेरियल सप्लाय करून घेतोय, ज्याच्याकडनं आपण पॅकेजिंग मटेरियलचा सप्लाय करून घेतोय,
म्हणजे जो आपल्याला रॉ मटेरियल पाठवतोय, जो आपल्याला पॅकेजिंग मटेरियल पाठवतोय, त्याच्या कंपनीला जाऊन त्याच्या वर्किंग सिस्टीमला जेव्हा आपण इन्स्पेक्ट करतो, त्याच्या कंपनीत जाऊन त्याच्या वर्किंग सिस्टीमला किंवा त्याच्या वर्किंग फॅसिलिटीचं जेव्हा आपण इन्स्पेक्शन करतो, त्यावेळेस अशा ऑडिटला म्हटलं गेलंय एक्सटर्नल ऑडिट. म्हणजे स्वतःच्या कंपनीचं इन्स्पेक्शन न करता ज्याच्याकडनं रॉ मटेरियल घेतलं जातंय त्याच्या कंपनीचं जेव्हा आपण इन्स्पेक्शन करतो, इट इज कॉल्ड ॲज एक्सटर्नल ऑडिट. Last point, such audits conducted by the pharma industry for examination and evaluation of their suppliers are called as external audit. म्हणजे आपल्या सप्लायरचं एक्झामिनेशन करणे, आपल्या सप्लायरचं इव्हॅल्युएशन करणे, त्याच्या वर्किंग सिस्टीमचं इन्स्पेक्शन करणे, त्याच्या क्वालिटी सिस्टीमचं इन्स्पेक्शन करणे, त्याच्या कंपनीत जाऊन इन्स्पेक्शन करणे, अशा इन्स्पेक्शनला, अशा एक्झामिनेशन प्रोसेसला म्हटलं गेलंय एक्सटर्नल ऑडिट. So student, this was in the detail in concern of the fourth type of the document which is required to be maintained, or this was in the, I can say, one different type of and the point which I have been explaining you as per our syllabus, and the name of that or the title of this particular point is quality audit plan or quality audit report. This is a separate topic or the separate point which is given in the syllabus of unit 4 for the subject of quality assurance, that is quality audit plan. आणि त्या प्लॅनिंग पासून जी डॉक्युमेंट आपण तयार करतो त्या डॉक्युमेंटला आपण म्हणतो क्वालिटी ऑडिट रिपोर्ट. सो स्टुडंट, ॲज आय टोल्ड यू, आपण ज्या पॉईंटला सुरुवात केलं होतं मागच्या काही लेक्चर आधी, I think 2 to 3 lectures before we have been started with the point. This was the point actually. Document maintenance in the pharma industry. कुठल्या कुठल्या प्रकारचे डॉक्युमेंट आहे जे आपल्याला फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये मेंटेन करून ठेवायचे आहेत. तर या डॉक्युमेंटच्या लिस्टमध्ये मी पहिला डॉक्युमेंट तुम्हाला शिकवला होता BMR बॅच मॅन्युफॅक्चरिंग रेकॉर्ड. दुसरा डॉक्युमेंट मी तुम्हाला शिकवला होता MFR मास्टर फॉर्म्युला रेकॉर्ड. तिसरा डॉक्युमेंट मी तुम्हाला शिकवला होता SOP स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर. आणि आज चौथा टॉपिक किंवा चौथा डॉक्युमेंट मी तुम्हाला सांगितला, दॅट इज क्वालिटी ऑडिट प्लान अँड क्वालिटी ऑडिट रिपोर्ट. ऑडिट कोणाला म्हटलं गेलंय? एका प्रकारे इन्स्पेक्शन करणे, एक्झामिनेशन करणे किंवा इव्हॅल्युएशन करणे, एखाद्या वर्किंग सिस्टीमचं, एखाद्या मॅन्युफॅक्चरिंग फॅसिलिटीचं इन्स्पेक्शन करणे, त्याला म्हटलं गेलंय ऑडिट. आणि त्या ऑडिटच्या संदर्भात पूर्ण डिटेल माहिती मी तुम्हाला आजच्या लेक्चरला दिलेली आहे. सो दिस वॉज द फोर्थ टाइप ऑफ द डॉक्युमेंट विच आय एक्सप्लेन यू टुडे, which is very essential to be maintained by the pharmaceutical industry. So student, I am going to stop here. In the next lecture, we will start with the new document system or the new documentation which is also essential to be maintained in the pharma industry. आणि तो पुढचा किंवा नवीन डॉक्युमेंट सिस्टीम जी मी तुम्हाला पुढच्या लेक्चरला शिकवणार आहे, that is called as distribution record. That is called as distribution record. Okay student, so distribution record, about this we will study in the next lecture. I am going to stop here. So thank you all of you. Thank you very much.